Okay, good morning friends. Today just we are discussing about the lecture number 9. Okay. Now friends, in our previous lecture આપણે લગભગ ક્લોઝ પેકેટ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, વન ડાયમેન્શનલ, ટુ ડાયમેન્શનલ એન્ડ થ્રી ડાયમેન્શનલ, રાઈટ, ત્રણ ટાઈપના આપણે ક્લોઝ પેક સ્ટ્રક્ચરની આપણે ચર્ચા કરી. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, one dimensional what is the coordination number, how it is arrange the particles. Two dimension ની અંદર how the close packing structure is observed, what is the coordination number in a two dimensional, and in a three dimension આપણે first type નું three dimension જોઈશું કે when a three dimension close pack, when it is formed from the square close packing, when it is formed from the square close packing. So square close packing when one layer on a one layer, when we will place a second layer, third layer, fourth layer, fifth layer, and the third dimension it will observed in a space, and the primitive type or simple cube will be formed. So from the square close packing, when we will place one layer to another, and the third dimension or 3D image of the simple cube or the primitive unit cell is formed. All the layer of this primitive unit cell is A type. The packing efficiency of this type of unit cell or this type of cube is a 52.36%, and the void will be 47.60%. Okay, now friends, just we are discussing earlier. Now the third dimension or 3D packing from the hexagonal two dimensional close packet structure, hexagonal two dimensional packet structure માંથી આપણે three dimension જ્યારે બનાવતા હતા ત્યારે મેં તમને આપણે કહ્યું હતું કે first layer પર second layer when you will arrange a second layer over the first layer, then the particles of the second layer they are adjust on the depression of the first layer, right, and so that there will be two types of voids. Two types of void will be observed. One is a tetrahedral, another is a octahedral. Number of tetrahedral void is nothing but a double than that of the octahedral void, and the number of octahedral voids is equal to the number of atoms or particles into the units or into the cube, right. So friends, આપણે first layer પર second layer જ્યારે અરેન્જ કરીએ ત્યારે આપણને કેવી રીતે બંનેના voids મળે એ પણ મેં તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવ્યું. એનો મેં તમને 3D વિડીયો પણ પોસ્ટ કર્યો છે, એ તમે વિડીયો જોશો એટલે એકદમલી તમારે ક્લિયર થશે. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, એના પછી સેકન્ડ લેયર પર આપણે થર્ડ લેયર અરેન્જ કરીએ. આજે આપણે જે અરેન્જમેન્ટ છે that is for third layer arrange on the second layer, then what will happen and which type of packing structure will be observed, આપણે આજે એની ચર્ચા કરવાની છે. So friends, today when placing a third layer over the second layer, third layer second layer ઉપર તમે જ્યારે place કરશો, then what happens? So there is a two types of structure will be observed, which are the, so when third layer is placed over the second layer, there are two possibilities. Number one, tetrahedral void છે, એ tetrahedral void છે કવર થાય, and the second possibility is octahedral void છે એ કવર થશે, right, because of when you will place a second layer over the first layer, then there is a two types of void are formed over the surface of the second layer. આપણે આગળ તમને કેવી રીતે void એના આપણે ક્રિએટ થાય એ આપણે જોઈ લીધું.
So તમે second layer પર third layer, when you will place the third layer over the second layer, then this void can be covered. This void can be covered, and there is a two possibility. If there is a tetrahedral void is covered or octahedral void is covered. So when the tetrahedral void is covered, then what will be the packing structure? And when the octahedral void is covered, then what will be the packing structure is available, right? So how it is observed, ये આપણે ખાસ સમજવાનું છે. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, ટેટ્રાહેડ્રલ void જો ફર્સ્ટ પોસિબિલિટી આપણી કઈ છે, તો કવરિંગ અ ટેટ્રાહેડ્રલ voids. Now friends, tetrahedral voids of the second layer may be covered by the sphere of the third layer, right? Third layer ના sphere વડે suppose tetrahedral void છે એ કવર થાય છે. In this case, the sphere of the third layer are exactly aligned with those of the first layer. Because of આપણે જોયું તો tetrahedral void માં કેવી રીતે ફોર્મેટ થાય, તો when first layer છે એ first layer ઉપર તમે second layer છે એ રીતે અરેન્જ કરશો કે જેથી જે first layer છે એ first layer ના જે ડિપ્રેશન છે એ ડિપ્રેશન પર second layer નો એટમ છે અરેન્જ, અથવા તો second layer નો સ્ફિયર છે અરેન્જ થાય. ઇટ મીન્સ કે જે ટેટ્રાહેડ્રલ void છે એ એક બાજુથી બંધ હશે અને બીજી બાજુથી ખુલ્લું હશે. સમજો બરાબર? ટેટ્રાહેડ્રલ void છે એ કેવું હશે, તો આ પ્રમાણે આપણે આગળ જોયું હતું. Suppose this is a tetrahedral void, so એના ઉપર when you will place a atom of a second layer, then આ બાજુથી એ પેક થઈ જાય, અથવા તમે નીચેની સાઈડથી મૂકશો તો નીચેની સાઈડથી પેક થઈ જાય તો ઉપરની સાઈડે ખુલ્લું રહેશે, right? When the second layer placed over the first layer, but if you will place a third layer over the second layer, and if the tetrahedral void is covered, it means કે તમે સપોઝ આ નીચે હોય તો જ્યારે ટેટ્રાહેડ્રલ void કવર થાય તો એનો મતલબ શું થાય કે નીચેનો એટમ મીન્સ કે નીચેનું લેયર એન્ડ તમે જે થર્ડ લેયર મૂકી છે both are same, so that સમજો બરાબર, in this case the sphere of the third layer are exactly aligned with those of the first layer. ફર્સ્ટ લેયરના જે સ્ફિયર છે એના જેવા કોના છે, થર્ડ લેયરના સ્ફિયર છે, તો જ એ ટેટ્રાહેડ્રલ void છે એ કવર થાય. બીકોઝ ઓફ નીચેથી કવર થઈ ગયું છે, ઉપરથી કવર થાય એનો મતલબ શું થાય કે નીચેનું જેવું લેયર છે એવું ને એવું લેયર છે એની ઉપર આવશે. ઓકે, so the pattern is formed AB type. Look here, suppose AB જો સપોઝ A પેટર્ન આવી હતી, નાઉ A પેટર્ન પર B પેટર્ન આવી હતી. હવે આ B પેટર્ન ની અંદર શું થાય, B પેટર્ન ની અંદર સપોઝ આ ટેટ્રાહેડ્રલ void છે ફોર્મ, આ ટેટ્રાહેડ્રલ void છે એ આની ઉપર હોય તો આ એટમ છે નીચે, જેના કારણે આ ટેટ્રાહેડ્રલ void શું થઈ ગયું, તો કવર થઈ ગયું. એની ઉપર જ્યારે આ એટમ આવશે, નાઉ આ એટમ આવશે તો આ લેયર છે જો આના જેવું થઈ ગયું, રાઈટ? સો આ મીન્સ કે એની જે શું કહેવાય એની ભાગ છે એની ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇન ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ this layer. So the pattern will observed AB. It means first layer it is similar to the third layer, second layer it is similar to the fourth layer, fifth layer it is similar to the third layer, sixth layer is similar to the fourth layer. It means AB પેટર્ન માં તમે જેટલી પણ તમે એની પેટર્ન મીન્સ કે લેયર બનાવશો એ બધા જ લેયરમાં 1 2 રાઈટ આ ડિફર હશે, બટ થર્ડ હશે કે 1 સાથે સિમિલર હશે. સો AB આ પેટર્નની અંદર આખી અરેન્જમેન્ટ છે તમને જોવા મળશે. ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ આગળ, this structure is called as a hexagonal closed packet. This structure is called as a hexagonal closed packet structure, HCP. This is called as a HCP. This sort of arrangement of the atom is found in many metals like Mg, Zn, Be, Ti, Zi. આ
પ્રકારની જે અરેન્જમેન્ટ છે એ શાની અંદર તમને આ મેટલની અંદર મેગ્નેશિયમમાં, ઝિંકમાં, બેરિલિયમમાં, ટિટેનિયમમાં, ઝિર્કોનિયમમાં આ બધાની અંદર તમને આ પ્રકારની અરેન્જમેન્ટ છે એ આપણને જોવા. Now friends, what the coordination number of this type of HCP pattern? So friends, coordination number મેં તમને આગળ કહ્યું હતું. What is the coordination number? One atom when it is attached with the neighboring atom. So how many neighboring atom will attach with the one atom? That is called its coordination number. So here the coordination number is a 12. So how it is a 12? So friends, here you I suppose this is the A layer. વચ્ચેનું તમે કોઈ પણ લેયર લઈ શકો કોઓર્ડિનેશન નંબર કાઉન્ટ કરવા માટે. વચ્ચેનું લેવાનું, અપર લેયર કે બોટમ લેયર નહીં, એની વચ્ચેનું કોઈ પણ વચ્ચેનું લેયર આપણે લેવાનું. સપોઝ આ લેયરને લીધું, આ લેયર છે, આ લેયરમાં જો સપોઝ આ એટમ છે આપણું, આ એટમ છે, એ એટમ બીજા કેટલા એટમ સાથે અટેચ છે તો જો 1 2 3 4 5 6 in a unilayer it is attached with the 6 atoms, right? એના પોતાના લેયર ની અંદર એ બીજા 6 એટમ સાથે અટેચ છે. નાઉ આની ઉપર આ લેયર છે, આ લેયરના 3 એટમ આની ઉપર આપો, આ 3 એટમ છે નીચે આપો. સો આ 3 એટમ છે એ પણ આ એટમ સાથે અટેચ હશે બીકોઝ એ 3 એટમ છે એ અહીં આ ડિગ્રેશન ની અંદર અરેન્જ થશે. તો એ 3 છે એ પણ આની સાથે અટેચ થશે. આ 3 છે પાછળની સાઈડે આવશે એ પણ આની સાથે અટેચ થશે. સો 3 + 6 + 3. ઓકે, યાદ રાખજો એના પોતાના લેયરમાં 6 એટમ સાથે અટેચ છે, એની અપર લેયરમાં 3 એટમ સાથે અટેચ છે, એની લોઅર લેયરમાં 3 એટમ સાથે અટેચ છે. સો 3 + 6 + 3. So the coordination number of this type of pattern is equal to 12. The coordination number of this type of unit cell or this type of pattern is equal to 12. The packing efficiency of this type of unit cell or this type of cubic, it is equal to 74%. It is equal to 74% and the void, the remaining space or the void is 26%. The void is at 26%. Now what is the packing efficiency? Now what is the void? ये આપણે next lecture માં આના પછીના lecture માં આપણે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. બટ આ તમારે યાદ જ રાખવાનું કે packing efficiency છે 74% હશે and the void is equal to the 26%. Okay, so now what is the covering of the tetrahedral void? जो tetrahedral void cover થાય તો how the pattern is observed or how it is created, what is its name of pattern, what is the coordination number, what is the packing efficiency, what is the void, right? So આટલી વસ્તુ આપણે when the third layer when placed on the second layer, આટલી પેટર્ન છે એ તમને જોવા. Now friends, covering octahedral voids. Now friends, covering octahedral void. ચલો બીજી પોસિબિલિટી એ છે કે when you will place a third layer over the second layer, then the octahedral void are covered. Octahedral void are covered. Now friends, if the octahedral voids are covered, so આપણે octahedral void માં શું જોયું હતું કે આપણે જો ફર્સ્ટ લેયર ઉપર સેકન્ડ લેયર આપણે પ્લેસ કરીએ તો શું થાય તો octahedral void છે એ સપોઝ નીચેના લેયરના 3 સીધા ટ્રાયેંગલ એન્ડ ઉપરના લેયરના એટમના 3 ઉલટા ટ્રાયેંગલ આ બે ભેગા થાય. આ પ્રકારે આપણે તમને પેટર્ન બતાવી. આ સીધા એના ઊંધા એન્ડ અહીં જે તમારું void બને that is a octahedral void. Okay, so octahedral void હતું એ કેવું હતું તો it is a throughout. Octahedral void it is a throughout. એ throughout હતું. so તમે થર્ડ લેયર એવું મૂકશો કે જેથી આપણું octahedral void છે એ કવર થઈ જાય. આપણે જે થર્ડ લેયર તમે પ્લેસ કરવાના એ રીતે પ્લેસ કરશો કે octahedral void શું થઈ જાય કવર થઈ જાય તો શું થશે તો જે થર્ડ લેયર છે it does not match with the first and second layer.
બીકોઝ ઓફ નીચે તો કવર થયેલું નથી. જો એ નીચેથી કવર થયેલો હોય અને ઉપરથી કવર થાય તો એ બે લેયર સિમિલર થાય. બટ ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ કેવું હતું? થ્રુઆઉટ હતું. એની નીચે તો એવો કોઈ એટમ હતો નહીં કે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ નીચેથી કવર થયેલું નહોતું. સો ફર્સ્ટ લેયર, સેકન્ડ લેયર, ઇટ ઇઝ ડિફર ધેન ધેટ ઓફ ધ થર્ડ લેયર. ફર્સ્ટ લેયર ડિફર હશે, સેકન્ડ લેયર પણ ડિફર હશે, એન્ડ જે તમે થર્ડ લેયર પ્લેસ કરો છો ઇટ ઇઝ ઓલસો ડિફર ફ્રોમ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ. સો ધ થર્ડ લેયર will become a different type of layer and it is called as a C type of layer. If the first is a A, second is a B, then third layer is called as a C type of layer. Okay, so આ પેટર્ન ની અંદર આપણને ABC આ પેટર્ન મળશે. ABC પેટર્ન નું રિપીટેશન થાય એન્ડ તમને આખી જે સિસ્ટમ છે, આખી જે સ્ટેકિંગ છે એ સ્ટેકિંગ છે તમને જોવા મળશે, આખું પેકિંગ છે એ પ્રમાણે આપણને જોવા મળશે. ઓકે, સો લુક હિયર ફ્રેન્ડ્સ, the third layer may be placed above the second layer in a manner such that its sphere cover the octahedral void. Its spheres cover the octahedral voids. This arrangement is different than that of the first and second layers. The first and second layer करता third layer ની જે arrangement છે it is differ, which is called as a C type. Which is called as a C type. It means if the first layer is a A, second layer is a B, then third layer will become a ऊपरથી લઈએ ચલો. First layer is a A, second is a B, then third layer will become a C. જો અહીં જો તમે ફર્સ્ટ લેયર છે આ પ્રમાણે અરેન્જ, સેકન્ડ લેયરમાં જો એનો એપેક્સ કેવો છે? અપવર્ડ છે. બટ સી ની અંદર છે એપેક્સ કેવો છે? તો ડાઉનવર્ડ છે. ઇટ મીન્સ આ બંને અરેન્જમેન્ટ છે ડિફર છે. સો થર્ડ લેયર છે ઇટ વિલ ડિફર ફ્રોમ ધ વન ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ. સો ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ધ સી. રાઈટ? નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, હવે થર્ડ લેયર પર તમે ફોર્થ લેયર અરેન્જ કરશો then it is equal to the or it is similar with the first layer. So the pattern will repeat ABC, ABC, ABC. This type of pattern will be repeated. Right? So here the pattern will be repeated as a, so the pattern of the layer is often written as a ABC, ABC, ABC. Fourth layer it is similar to the A. Fifth layer it is similar to the B. And the sixth layer it is similar to the C. Okay? So this type of pattern will be formed. Now this structure is called as a CCP or cubic closed packet, or it is also called as a face centered cubic or FCC. It is called as a CCP, cubic closed packet or face centered cubic. So CCP or FCC both has a same structure. બંનેની અંદર સેમ એક જ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર તમને જોવા. ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, which are the metal has a this type of CCP or FCC structure. So many metals such as copper, Ag, Au and some ionic compound like NaCl has a crystallized in this type of pattern. So the coordination number of this type of pattern is 12. Same આના જેટલું છે coordination. Now how it is 12? તો ફ્રેન્ડ જુઓ, સપોઝ અહીં જો તમે આ એટમ છે, તો આ એટમ ચલો લઈ ગયો. આ એટમ છે એના પોતાના લેયરની અંદર કેટલો કોઓર્ડિનેશન નંબર થશે? તો એના પોતાના લેયરની અંદર 6 થશે. એના પોતાના લેયરની અંદર કેટલો થાય? 6. Now friends, અહીં જો આ 3 પાર્ટિકલ છે એ આની ઉપર અરેન્જ થવાના. ચલો એ 3 પાર્ટિકલ્સ ક્યાં અરેન્જ થશે? તો જો 1 2 and 3, 1 2 3. આ જે વોઇડ છે ટ્રાયેન્ગ્યુલર વોઇડ છે, આ ટ્રાયેન્ગ્યુલર વોઇડ ની અંદર આ 3 પાર્ટિકલ છે એ ઓલ્ટરનેટિવલી અહીં ઊભો છે ને એટલે આમાં આવશે 1 2 and 3. રાઈટ? 1 it is placed here, second and third. આ 3 ડિપ્રેશન ની અંદર આ અપવર્ડ એપેક્સ વાળા જે ટ્રાયેન્ગ્યુલર પાર્ટિકલ છે એ આ 3 ડિપ્રેશન ની અંદર અરેન્જ થશે. એન્ડ
આ બાકીના ત્રણ છે એ બાકીના ત્રણ છે એ પણ ઓલ્ટરનેટિવલી આ ત્રણની અંદર અરેન્જ થશે, રાઈટ. ઇટ મીન્સ કે આની સાથે ઓલરેડી 6 તો હતા જ, બાકીના 3 છે એ અહીં અરેન્જ થાય, આ 3 છે એ આ બાજુથી આમ અરેન્જ થશે, પેલા આમ અરેન્જ થાય, એટલે ટોટલ એની આજુબાજુ કેટલા થઈ ગયા? તો આ બંનેના થઈને 6 અને આ પોતાના 6, so 6 plus 6 is equal to the 12. The coordination number of this type of pattern is equal to the 12. The packing efficiency it is similar than the similar with the HCP and it is equal to the 74%, and the void it is nothing but a 26%. Okay, so friends અહીં બંને ટાઈપના અરેન્જમેન્ટ ની અંદર બાકીનું લગભગ બધું જ સેમ છે. બધું સેમ મીન્સ કોઓર્ડિનેશન નંબર સેમ છે, પેકિંગ એફિશિયન્સી સેમ છે, વોઇડ સેમ છે. ઓન્લી ડિફરન્સ ક્યાં છે? તો ડિફરન્સ છે ઇટ ઇઝ ઓન્લી ઇન ધ પેટર્ન, રાઈટ. આની અંદર એબી પેટર્ન છે, આની અંદર એબીસી પેટર્ન, રાઈટ. સો યાદ રાખજો એચસીપી અને સીસીપી માં સિમિલારિટી કેટલી? તો જો એચસીપી ની અંદર હાઉ મેની નંબર ઓફ એટમ? તો 4. આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરી દીધા છે. નંબર ઓફ એટમ કેટલા આમાં? 4. આની અંદર પણ નંબર ઓફ એટમ કેટલા? 4, રાઈટ. કોઓર્ડિનેશન નંબર ઇન એચસીપી equal to 12. Coordination number in CCP or FCC equal to 12. Packing efficiency in HCP 74%. Packing efficiency in CCP 74%. Void 26%. Void 26%. So what is the difference? So difference is only the pattern in this type of unit cell means in HCP AB type, and the pattern in CCP or FCC ABC type. Okay, so friends આ પ્રકારે આ બંનેની અંદર આ ડિફરન્સ તમે કદાચ ડિફરન્સની રીતે પૂછાય કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ ડિફરન્શિએટ HCP and FCC or CCP, તો 4 તમારે ના ટોપિક લખી લેવાનો, રાઈટ. ચલો HCP ક્યારે ક્રિએટ થાય? when the tetrahedral voids are covered, then the HCP is formed. And CCP ક્યારે ક્રિએટ થાય? તો the octahedral voids is covered, then the CCP will be also. આ પણ તમે એડ કરી શકો. એટલે કેટલા? મિનિમમ 4 પોઈન્ટ્સ તમારે યાદ રાખવાના. ફર્સ્ટ કયો? HCP માં it is formed when the tetrahedral void is covered by the third layer. CCP it is formed when the octahedral void is covered by the third layer, right. સેકન્ડ પોઈન્ટ શું આવશે? તો સેકન્ડ પોઈન્ટ આવશે the atom in HCP 4, then the CCP also 4. Third, coordination number 12, here 12. Packing efficiency same, void same, only difference માં શું હશે? only AB pattern, ABC. Okay, so MCQ માં પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય, શોર્ટ ક્વેશ્ચન કદાચ પણ પૂછાય, તો તમને આ બંનેની અંદર what is similarity and what is difference બંને વસ્તુ તમને આમાંથી ખબર પડવી. ઓકે, બુકની અંદર જો ફ્રેન્ડ્સ તમને 3D ડાયમેન્શનની અંદર હાઉ ઇટ ઇઝ પેકેટ અહીં તમને આપેલું છે. જો આની અંદર આ જે તમને આપેલી છે ધીસ ઇઝ અ હેક્સાગોનલ, સો AB ટાઈપ પેટર્ન, અને આ જે તમને આપી છે ઇટ ઇઝ આ HCP ઓર CCP ઓર FCC ABC પેટર્ન, રાઈટ. જીઓમેટ્રિકલ તમે જ્યારે જોશો તો જો HCP ની અંદર આ પ્રકારે જીઓમેટ્રિકલ અરેન્જમેન્ટ હશે. એમાં એક HCP અને એની અંદર ધીસ ઇઝ ધ ટ્રાયેંગ્યુલર શેપની અંદર 3 એટમ જે છે એ ટ્રાયેંગ્યુલર શેપની અંદર આ પ્રકારે અરેન્જ થયેલા છે. સો હેક્સાગોનલની ઉપર ટ્રાયેંગલ હશે, નીચે ટ્રાયેંગલ હશે. સો આનો કોઓર્ડિનેશન નંબર કેટલો થશે? 12 થશે. આની અંદર જો FCC માં આ પ્રકારે અરેન્જમેન્ટ હશે, રાઈટ. FCC લાઈક ક્યુબ, ઓરિજિનલ જે સ્ક્વેર ક્યુબ છે એ સ્ક્વેર ક્યુબ જેવો તમને FCC છે એ જોવા મળશે. ઓકે, એનું 3D અરેન્જમેન્ટ છે આ પ્રકારનું પણ છે, આ પણ તમે સમજી શકશો. છતાં પણ મેં તમને એક વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે, એ જોશો એટલે તમને એકદમ પર્ટિક્યુલરલી કેવી રીતે એનું અરેન્જમેન્ટ થાય છે એકદમ તમે પર્ટિક્યુલરલી સમજી શકશો. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ આ પ્રમાણે આપણી જે સ્ટ્રક્ચર પેકિંગના સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચર છે અહીં તમારું કમ્પ્લીટ થાય. ઓકે, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ,
નાઉ આપણે જે પેકિંગ સ્ટ્રક્ચર ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ્સ એન્ડ ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ, બરાબર, આ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું એના રિલેટેડ કેટલાક ક્વેશ્ચન આપણને પૂછે છે. સપોઝ અહીં જો ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચનમાં એક બે ક્વેશ્ચન છે, હું જોઉં છું. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 1.14, વોટ ઇઝ ધ ટુ ડાયમેન્શનલ કોઓર્ડિનેશન નંબર ઓફ ધ મોલિક્યુલ ઇન સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકેટ લેયર. સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકેટ લેયરમાં ટુ ડાયમેન્શનમાં વોટ ઇઝ ધ કોઓર્ડિનેશન નંબર? તો કેટલો હતો? 4. કેટલો હતો? કદાચ તમને કહે ભાઈ ટુ ડાયમેન્શનમાં હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર કેટલો હતો? તો 6. બટ તમને એવું કહે ભાઈ થ્રી ડાયમેન્શનમાં હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગનો કોઓર્ડિનેશન નંબર કેટલો? તો ધેન ઇટ વિલ બી a 12. કેટલો છે? 12. રાઈટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ કોઓર્ડિનેશન નંબર બધાના યાદ રાખવાના. કોઓર્ડિનેશન નંબર છે બધાના તમારે યાદ રાખવાના, રાઈટ. સો જો વન ડાયમેન્શનનો 2, ટુ ડાયમેન્શનમાં સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ હોય તો 4, હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ હોય તો 6, થ્રી ડાયમેન્શનની અંદર જો એસસીપી બનતો, એસસીપી મીન્સ થ્રી ડાયમેન્શન ફોર્મેટ ફ્રોમ ધ સ્ક્વેર ક્લોઝ પેકિંગ, તો 6. જો હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગમાંથી બનશે, ટુ ડાયમેન્શનલ હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગમાંથી જો તમે થ્રી ડાયમેન્શન બનાવશો તો એની અંદર એચસીપી, થ્રી ડાયમેન્શનમાં જો એચસીપી બનશે તો કોઓર્ડિનેશન નંબર 12. સીસીપી કે એફસીસી હશે તો પણ કોઓર્ડિનેશન નંબર 12. રાઈટ. ચલો ધેન ફ્રેન્ડ્સ, વોઇડ્સના પણ કોઓર્ડિનેશન નંબર તમને કહે તો યાદ રાખજો. ટ્રાયેન્ગ્યુલર વોઇડ્સ કે જે આપણે ટુ ડાયમેન્શનમાં જોયા હતા, ટ્રાયેન્ગ્યુલર વોઇડ્સ હોય તો એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર 3. બરાબર યાદ રાખજો. ટ્રાયેન્ગ્યુલર વોઇડ્સ હોય તો એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર ટ્રાયેન્ગ્યુલર વોઇડ્સ તો એનો કોઓર્ડિનેશન નંબર કેટલો આવશે? 3. ચલો ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ, ટેટ્રાહેડ્રલ તો એનો કેટલો આવશે? 4. ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ એનો કેટલો આવશે? 6. રાઈટ. 6 ઓક્ટાહેડ્રલ, યસ, ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડનો કેટલો આવશે? 6. તો આ પ્રમાણે યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ. ટ્રાયેન્ગ્યુલરનો 3, ટેટ્રાનો 4, ઓક્ટાનો 6 આવશે. આ પણ તમને કોઈ વખત એમસીક્યુ નો ક્વેશ્ચન પૂછાય, આ પણ તમને આવડો. ચલો નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, તો આ કોઓર્ડિનેશન નંબર, આનો પણ જો કદાચ તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમે આ પ્રમાણે એનો આન્સર આપી શકશો. ધેન અહીં જો અહીં 1.15, 1.15 ની અંદર તમને એવો એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે આ કમ્પાઉન્ડ forms a hexagonal closed packet structure, what will be the total number of voids in 0.5 mole of it? Right. તમને એક હેક્સાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે, એની અંદર 0.5 મોલ્સ, 0.5 મોલ ની અંદર હાઉ મેની ટોટલ નંબર ઓફ વોઇડ્સ આ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ચલો એ ટોટલ નંબર ઓફ વોઇડ્સ માંથી how many of these are tetrahedral and how many are the octahedral? આમાંથી ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ કેટલા and octahedral વોઇડ કેટલા આ પણ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. ઓકે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ટેટ્રાહેડ્રલ અને ઓક્ટાહેડ્રલ માટે જે તમે સમજ્યા એનો જ તમારે અહીં યુઝ કરવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલા જો તમે કોઈ પણ પેકિંગ સ્ટ્રક્ચરની અંદર ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ કે ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ હાઉ કેન યુ ડિસાઇડ? તો તમારી જોડે પહેલા તો નંબર ઓફ એટમ હોવો જોઈએ. આપણી જોડે શું હોવું જોઈએ? નંબર ઓફ એટમ. જો તમારી જોડે નંબર ઓફ એટમ હોય તો જ તમે ઓક્ટાહેડ્રલ પણ ડિસાઇડ કરી શકો એન્ડ ટેટ્રાહેડ્રલ પણ ડિસાઇડ કરી શકો. ઓકે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have to calculate the number of atoms. So friends, here what will be the given? So here 0.5 mole of atoms or the 0.5 mole structure, means के एटम समझो कि मॉलिक्यूल समझो कि स्फीयर समझो, how many is given? 0.5 moles, right? So what is the number of atom or how it is calculated? तो जो number of
atom is equal to, if the mole is given, then how can you convert it into the number of atom? So the mole into Avogadro number. So here the mole into Na. What is the number of atom is equal to the mole into Na. So what is the mole? Mole equal to the 0.5 and Na is equal to 6.022 into 10 raised to 23. So 3.01 into 10 raised to 23 total number of atoms or molecules, right? Number of atoms or molecules or whatever. So the total number of atoms આપણે મળી ગયા. Now what is the octahedral voids? So આપણે જ્યારે પણ તમને void સમજાયા હતા એ વખતે તમને કહ્યું હતું કે total number of atom is equal to the octahedral void. Is equal to the octahedral void and total number of atom એના કરતા tetrahedral void કેટલા હોય? So it is 2 times than that of the total number of atom. Okay, so number of octahedral voids, number of octahedral void is equal, if the total number of atom is equal to n, so the octahedral void is also equal to the n. So the octahedral void is equal to n is equal to 3.011 into 10 raised to 23 આટલા octahedral voids મળશે. શું મળશે આપણને? Octahedral voids. Now friends, what is the number of tetrahedral void? So number of tetrahedral void is equal to twice n. આપણે આગળ જોઈએ પ્રમાણે twice n. So 2 into 3.011 into 10 raised to 23. So 6.022 into 10 raised to 23. This is a tetrahedral void. This is equal to tetrahedral voids. Now total number of voids is equal to n plus 2n means 3n. Now n is equal to number of atom, so 3 into 3.011 into 10 raised to 23. So 9.033 into 10 raised to 23 total number of voids. Okay, so friends, આવો તમને કોઈ વખત MCQ પૂછાય તો તમે આવા MCQ નો આન્સર છે આ પ્રકારે વિચાર કરો, રાઈટ? સો આ પ્રકારના MCQ આવડશે તમને. આના રિલેટેડ ઘણા બધા MCQ પૂછાય છે. આપણે આના જ્યારે એક્ઝામ્પલ્સ લઈશું ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કેવા પ્રકારના એક્ઝામ્પલ્સ પૂછાશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, પેકિંગ સ્ટ્રક્ચર જે હતા ટોટલી 3 ટાઈપના, 1 ડાયમેન્શન, 2 ડાયમેન્શન અને 3 ડાયમેન્શન, 3 ટાઈપના પેકિંગ સ્ટ્રક્ચર ક્લિયર. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે પેકિંગ એફિશિયન્સી, ધીસ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક, MCQ માટે પણ, શોર્ટ ક્વેશ્ચન, લોંગ ક્વેશ્ચન માટે પણ પૂછાશે. એ પેકિંગ એફિશિયન્સીનો આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે.